सेंटर सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज जदों असी चंडीगढ़ों तुरे आ साडे राह च ठाणा सरहद पैंदा दिल्ली रोड ते उत्थे बड़ा इकट्ठ होया होया सी ते सानू लग्या कि पिंडां च अक्सर रौले रप्पे चलते रहते हैं, हो सकता कोई माड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा किसी का होया हो, पर बड़े दुखदाई दिल नाल तुहानूं ये दसना पै रहा कि हुण जदों आह पिछला शहर तुहाडा टप्पे आ फोन आया साडे सज्जण दा जिहड़ा उत्थे नेड़े तेड़े दे पिंडां दा, उदों तो ही दिल बड़ा एक उदास है, एक बड़े वखरे तरीके की विचारधारा अंदर चल रही है। शायद मैं जिहड़े शब्द बोलदा स्टेज ते ये रिकॉर्ड भी हो जाण, ये गांह भी पहुंच जाण ते पहुंचे हुए भी आ, परचे भी पै जाण, हो सकदा आवाज जिहड़ा सिर चकदा उहनूं दब भी दित्ता जांदा। सरहंद दे नेड़े एक पिंड है, शायद तुहाडे तक वो न्यूज़ हले तक मैनूं लगदा कोई पहुंची है कि नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। ये दुख है, त्रासदी है, साडी दसां पातशाहियां दी जगदी जोत पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा नरादर कीता उत्थे दो जणे ने उत्ते बह के वर के पाड़े सरूप ही पाड़ता सारा। तो मैनूं लगदा अज पंजाब नूं दुबारे लोड़ पै गई पग्गां दी। हुण वक्त आ गया क्योंकि पग है जिहड़ी वो थोड़ी अणख दा प्रतीक है। जदों थोड़े सिर ते पग बनी हुई है तुहानूं वो जिम्मेवारियां दा एहसास कराउंदी है। तां जदों थोड़े सिर ते पग बनी होगी तो तुहानूं जिम्मेवारी दा एहसास होगा। ये बिल आए ने हुकूमत ने जारू किए ने दिल्ली तो बैठ के, सानू उस दिल्ली नाल बड़े शिकवे रहे ने शुरू तो, ते वो साडी कर्जदार रही है, ओदी एडी औकात नहीं वो साडे मूहरे अख चक सके। लैके गौरी तो लैके मुगलों तो बड़ियां हुकूमत आईयां ते पंजाबियां ने पुठियां कर करके मोड़ियां। जदों उस दिल्ली दीयां धीआं भैणां नूं चक के लै जांदे सी मुगल तो उत्थे तरले कढ़दे आउंदे सी साडे गुरुआं कोले। इतिहास दे बारे तुहानूं दस्सिआ ਸਿੰਘਾਂ ने सारियां ने, चलो तुसीं भी पढ़दे हो पढ़िया करो। तां ओह लेलड़ियां कढ़दे सी जी बचाओ कुछ करो, साडे गुरुआं ने शहीदियां दित्तियां कुर्बानियां दित्तियां तां ओह दिल्ली वसदी है। असीं मुगलां नाल लड़े, गौरी नाल लड़े, औरंगजेब नाल लड़े, अंग्रेजां नाल लड़े, पर जिहदे पिछे लड़े अज अफसोस है उन्हें ही साडी पिठ च छुरा मारिया। ये बिल ने जिहड़े तुहाडे खेतीबाड़ी सैक्टर ते नहीं आए हैगे, ये तुहाडी नस्ल नूं मलिया मेट करन दा एक फरमान जारी कीता उन्होंने। तां करके मैं कहना एक कट्ठा नूं किते उत्थे तक सीमित ना रख लिओ भी गौणे वाले दो आए ते सैल्फियां लईआं इधरों उधरों ऐ कीता ओ कीता ते मुड़ के घर नूं इत्थे चार बजुर्ग ही बैठे रह गए। साडी तां ड्यूटी ला दिओ, मैं तां वार-वार कहना हुन्ना, मैनूं सवाल कर दिंदे ने, फिर आपां भी बह जाइए कि असीं तां तैयार हां बहण नूं। फिर तुसीं आपदा फर्ज निभाओ ना, पिंडां च जाओ, 25-30 पिंड होणगे नेड़े तेड़े, की हर एक बंदे दा निजी फर्ज नहीं बनदा कि इत्थे बिना बुलाए तो आवे? क्यों वार-वार सानूं कहना पैंदा आओ आओ? जिहड़े तुसीं आए हो बड़े सत्कारयोग हो, पर अज मैं तुहानूं अलांभा नहीं मैं दिंदा, मैं तुहानूं हक नाल इह गल कहना, तुसीं मेरे हो, मेरे अपने हो। मैं हक नाल तुहानूं इह गल कहना कि तुसीं जाके जिन्हां नूं नहीं पता हले तक दसो भी ये लड़ाई किहड़ी है। इहनूं खेतीबाड़ी वाले बिल ना समझी जाओ करो,
ਇਹ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਮਿਟੂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਘਰੇ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ 1500 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਆਉਣ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਬੜੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਏਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, 4 MP ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 550 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 5 ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਬਸ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਿਫਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ 25-30-40 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, 4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ।
ਸੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬੇ ਤੀਰ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਸੰਭਲ ਜੋ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, MP ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, 5-4 ਸਾਲ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧੱਕਾ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਤਾ 47 ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਈਏ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਠੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਟਣਕਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਸੋ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐ ਠੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੋਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟਣਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।